ओग नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयति मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमुट्टद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयो मुहुरो रसिका भुविभावुकाः ॐ व्यासं वसिष्ठनवतारं शक्तिपौत्रमकलमशं पराशरात्मजं वन्दे सुगतातं तपोनिधिं ओं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः ओं श्री परमात्मने नमः ओं नमो भगवते वासुदेवाय। दशम स्कंध 15 अध्याय धेनुकासुर उद्धार। बद्ध कोटी लिखाईनी हेले उद्धार केवल आ भगवान को देखिकी जी मर उद्धार हो। तन मंजू घोषाली मृगद्विजाकुलम महन मन प्रक्षपय सरस्वती बातेन जुष्टम शतपत्र गंधिना निरीक्ष भरंतु भगवान मनोदधेगे। अर्थात बनर शोभा वर्णना चलछि। प्रवेश कर प्रभु 5 वर्ष पर्यंत बाछुरी पिला चरुले 6 वर्ष होगला ब्रह्मा जो माया करी बाछुरी पिला सब तीन हो 6 वर्ष होता गाई चरिया आरंभ हो 6 वर्ष टू गाई चरा आरंभ है। गाई चरई वन में प्रवेश कर बनर सौंदर्य वर्णना चलती। सी वन में तन मंजू घोषाली मृग द्विजाकूल मंजू घोष मंजू माने मनोहर कर्ण को कान को मिठा लगुवा ये अली अली माने भ्रमर भ्रमर माने गुण 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 हो पुष्परस आस्वादन करती। तेणु सेगुड़ाक मृग मृग बोले मृग शब्द 2टा अर्थ हम मिरिग हम मृग कहले समस्त पशु जाति की भी बुझेब। मृग द्विजाकूलम द्विज माने द्विज शब्दर अर्थ 3टा दांत है द्विज थे टिकी दांत पिला से भाई आउ थे उठे आउ थे भांगे उठोनी तेणु द्विथर उठुथर ता ना भी द्विज। ब्राह्मण ना द्विज थे जन्म हम मातृगर्भर आउ थे बेदी संस्कार करा आउ थे गर्भाधान हो जातकर्म सब हम तेणु ता ना द्विज। दंत विप्रांडजा द्विजा आ गोटे अंडज अंडज मान द्विज कहुए। तेणु इठी जो द्विज कहगला ये अंडज माने पक्षी। ताले भ्रमर मृग एवं पक्षी पक्षी समूह एमाने कौन करुँच ना मोहन मन प्रक्षपय सरस्वती दल दल हरिण डेउंचंती क्योंकि सुंदर सुंदर पक्षी शब्द करुँच। से वन में अति सुंदर सरोवर थाए पय सरस्वती मोहन मन महज्जन मानकर मन भितर संसार पंक न थाए आबिलता न थाए मन परिष्कार थाए। ठीक सेमती पोखरी रही पोखर पानी अति परिष्कार मैला नहीं। महज्जन किए से ना जी भगवान को पाख लोक भगवान को भक्त ता मन संसार चिंतार बधा फटे पटे हटे हटे थे तेणु ता मन परिष्कार थाए। ठीक सेमती पोखर जल अत्यंत परिष्कार अच्छी। बातेन जुष्टं शतपत्र गंधिना शतपत्र माने पद्म पद्म सब फुटी तार पवन होउची से पवन पद्म पद्म फूलर सुगंध को धरिकी पलि आस निरीक्षरंतु भगवान मनोदधे। ताले ये पवनटा पोखरीर संपर्क शीतल होती जल जलकणिका ता देह रही तेणु शीतल इे सुगंध होती पद्म फूलर सुगंध की धरिकी इे धीरे धीरे बहुची जोटा अत्यंत मन आह्लादक रही। पवन 3टा गुण वर्णना कर
ଶୀତଳ ସୁଗନ୍ଧ ଧୀର ଧୀର ସମୀରେ ଧୀର ଧୀର ହେଇକରି ବୋହିବ ଏହି ପ୍ରକାର ହେଇକରି ରହିଛି। ତାପରେ ଜଙ୍ଗଲଟା ଭ୍ରମର ମାନେ ଗଣ ହେଉଛନ୍ତି ଫୁଲ ଦିହରେ ଅନେକ ମୃଗଯୁଥ ମାନେ ହରିଣ ପଲ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଇଆଡ଼େ ପକ୍ଷୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷୀର ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଗାଈ ନେଇ ଭଗବାନ ବଳରାମଙ୍କ ସହିତ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ସତତ୍ର ତତ୍ରାରୁଣ ପଲ୍ଲବ ଶ୍ରିୟା ଫଳ ପ୍ରସୂନରୁ ଭରେଣ ପାଦୟୋ ସ୍ପୃଶତ୍ ଶିଖାନ୍ ବୀକ୍ଷ ବନସ୍ପତିନି ମୁଦା ସ୍ମୟନ୍ ନିବାହାଗ୍ରଜ ମାଦି ପୁରୁଷା କହିଲେ ସତତ୍ର ତତ୍ର ଅରୁଣ ପଲ୍ଲବ ଶ୍ରିୟା ପଦ ଲବହ ପଲ୍ଲବ ପାଠ ପଲ୍ଲବ ବୋଇଲେ ଗଛର କଅଁଳିଆ ପତ୍ର ନୂଆକିରି କଅଁଳୁଥିବା ଯେଉଁ ପତ୍ର ସେଗୁଡ଼ାକ ଈଷତ ରକ୍ତ ରକ୍ତ ତ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ନାଲିଆ ଦିଶେ। ତେଣୁ ସେ ଅରୁଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଅରୁଣ ରଙ୍ଗର ପଲ୍ଲବ ଗଛ ମାନଙ୍କରେ ହେଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଗଛ କଅଁଳିକି ରହିଛି। ଫଳ ପ୍ରସୂନରୁ ଭରେଣ ପାଦୟୁ ହୋ ଏବଂ ଫଳ ଫୁଲ ଧରିକିରି ନଇଁ ଯାଇଛି ଗଛ ଡାଳ ନଇଁକିରି କ'ଣ କରୁଛି ପାଦୟୋ ସ୍ପୃଶତ୍ ଶିଖାନ୍ ବୀକ୍ଷ ବନସ୍ପତି ମୁଦା ସତେ ଯେମିତି ବଳରାମଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ନଇଁଛନ୍ତି। ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ଫଳ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଫଳ ଏବଂ ଫୁଲ ଭାରରେ ଡାଳ ସବୁ ଲଇଁ ଯାଇଛି। ସେ ଲଇଁ ଯାଇନି ଯେ ବଳରାମଙ୍କ ପାଦ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ନମ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ପାଦୟୋ ସ୍ପୃଶନ୍ ପାଦକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖାରେ ବୀକ୍ଷ ବନସ୍ପତି ମୁଦା ବଳରାମଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଦେଖିକିରି ସ୍ୱୟଂ ଇବାହ ଅଗ୍ରଜଂ ଆଦିପୁରୁଷ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅଗ୍ରଜଂ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳରାମକୁ କହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି କେମିତିକା ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ନମସ୍କାରଟେ କରିଦେବା ପାଦ ଧୂଳି ଟିକେ ନେଇକରି ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଳିଦେବେ ବୋଲି କି ପ୍ରକାର ଲଇକିରି ରହିଛନ୍ତି ଡାଳପତ୍ର ନୂଆ କଅଁଳିଆ ପତ୍ର ହେଇଛି। ଇଆଡ଼େ ଫଳ ଫୁଲ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକରି ଡାଳ ରହିଛି ଲଇ ଯାଇଛି। ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା ଯେ ନାଇଁ ସେ କଥା ସିଏ ନୁହେଁ ଯେ ବଳରାମ କୃଷ୍ଣ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ଡାଳ ସବୁ ଲଇ ଯାଇଛି। ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାସ ବଳରାମଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ ଅହୋ ଅମି ଦେବ ବରା ମରାର୍ଜିତ ପାଦାମ ବୁଜନ୍ତେ ସୁମନ ଫଳାରୋହଣମ୍ ନମନ୍ତି ବା ଦାୟ ଶିଖାଭିରାତନ ତମୁପହତ୍यै ତରୁଜନ୍ମ ଯତ୍କୃତମ୍ କହିଲେ ହେ ଦେବ ବର ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ହେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତା କିଏ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କାହାକୁ ବଳରାମକୁ କହିଲେ ହେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବ ବଡ଼ ଭାଇ ସିଏ ତାଙ୍କର ବି ନପୁଜ୍ୟ ଅମରାର ଚିତମ୍ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ଅମର ମାନେ ଅମରା ଆଗା ନିୟର୍ଜରା ଦେବାହା ଅମର ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ଦେବତା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଚ୍ଚିତ ମାନେ ପୂଜନୀୟ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ଆପଣଙ୍କର ପାଦକୁ ଦେବତାମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ସେଇ ପାଦ ପଦ୍ମ ପାଦାମ୍ବୁଜନ୍ତେ ସୁମନ ଫଳାରୋହଣମ୍ ତେଣୁ ସେଇ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁମନ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଓ ଫଳ ରୂପୀ ସାମଗ୍ରୀ ଧରି ଫଳ ଫୁଲ ସବୁ ଉପହାର ଦିଆଯାଏ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କି। ତେଣୁ ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ ଉପହାର ଧରିକିରି ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମଙ୍କୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ନମନ୍ତି ଉପାଦାୟ ଶିକ୍ଷାଭିରାତନ ଫଳ ଫୁଲକୁ ହାତରେ ଧରି ମୁଣ୍ଡ ଲୁହାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଡାଳ ସବୁ ଲଇଁ ଯାଇଛି। ଶିଖା ବି ମାନେ ମସ୍ତକ ନୁଆଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତମୁପହତ୍ୟೈ ଗଛ କିଏ ହୁଏ ନା ତମଗୁଣୀ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ଅଛି ପାଠ ନା ଅଛି ନା କେମିତି ନା ଦେବତା ହେବେ
ସତ୍ୱଗୁଣୀ ଲୋକ ଦେବତା ହେବେ, ରଜଗୁଣୀ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ମନୁଷ୍ୟ ହେବେ, ତମଗୁଣୀ ଲୋକ ଗଛ ଲତା ଚଳୁତ୍ର ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେବେ, କଳିକତରା ଜିଆନଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ତମଗୁଣୀ ଲୋକର କାମ। ତେଣୁକରି ଏ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ତମ ଗୁଣର ଆଧିକ୍ୟରୁ ଏଗୁଡ଼ା ଗଛ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇକିରି ଫୁଲ ଫଳ ଉପହାର ଦେଇକିରି ପାଦପଦ୍ମରେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇ ନିଜର ତମ ଗୁଣକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ତରୁଜନ୍ମ ଯତ୍କୃତମ୍, ଯେଉଁ ତମ ଗୁଣକୁ ନେଇକିରି ମାନେ ଗଛ ଜନ୍ମ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ତମ ଗୁଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି ଗଛ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଲୁହାଇକିରି। ଏ କଥା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଅଳିନଃ ତବ ଯଶୁ ଖିଳ ଲୋକତୀର୍ଥମ୍ ଗାୟନ୍ତ ଆଦି ପୁରୁଷାନୁପଦମ୍ ଭଜନ୍ତେ ପ୍ରାୟୋ ଅମି ମୁନିଗଣା ଭବଦୀୟ ମୁଖ୍ୟା ଗୂଢ଼ମ୍ ବନେ ବିନଜହତ୍ୟନଘାତ୍ମଦୈବ। କହିଲେ ହେ ଆଦି ପୁରୁଷ, ଏତେ ଆଦି ପୁରୁଷ, ଆପଣ ହେଲେ ଆଦି ପୁରୁଷ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ଲୁଚାଇ ରଖି ଏହି ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମରେ ବାଳକମାନଙ୍କ ପରି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ସତ। ଏତେ ଅଳିନଃ ଆଦି ପୁରୁଷାନୁପଦମ୍ ଭଜନ୍ତେ, ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭ୍ରମର ଗୁଡ଼ାକ ଅଳିନଃ ତବ ଯଶ ଅଖିଳ ଲୋକତୀର୍ଥମ୍ ପାଦାମ୍ବୁଜମ୍ ଅଖିଳ ଲୋକତୀର୍ଥମ୍, ଆପଣଙ୍କର ଯଶ ହେଉଛି ଅଖିଳ ମାନେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ତୀର୍ଥସ୍ୱରୂପ। ଆପଣଙ୍କର ଯଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ରମର ମାନେ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହେଇକିରି ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଦି ପୁରୁଷାନୁପଦମ୍ ଭଜନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରକାର ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହେଇକିରି ଭ୍ରମର ମାନେ ଗୁଣ ଗଣ ଗଣ ହେଉଛନ୍ତି। ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯଶ ପବିତ୍ର ଯଶ ତୀର୍ଥ ଭଳିଆ ପବିତ୍ର। ଆପଣଙ୍କର ଯଶକୁ ଇଏ ଭ୍ରମରମାନେ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହେଉନାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଯଶ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟୋ ଅମି ମୁନିଗଣା ଭବଦୀୟ ମୁଖ୍ୟା, ଆପଣ ନିଜ ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ମୁନିଗଣ ଆପଣା ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିପାରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ଭ୍ରମର ରୂପରେ ଏଇଟା ଏଠି ଏ ଭ୍ରମର ଗୁଡ଼ାକ ଭ୍ରମର କହୁନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାକ ମୁନି। ସବୁ ମୁନିମାନେ ଭ୍ରମର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପକାଉଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଆମର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା। ପ୍ରାୟୋ ଅମି ମୁନିଗଣା ଭବଦୀୟ ମୁଖ୍ୟା, ଏସବୁ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଏସବୁ ମୁନି ଗୁଡ଼ାକ ଏବଂ ଏମାନେ ତପସ୍ୟା ବଳ ତାଙ୍କର ଅଛି। ଇଏ ବୁଝି ପକାଇଲେନି ଯେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଶଗାନ କରୁଛନ୍ତି ଇଏମାନେ। ଗୂଢ଼ମ୍ ବନେ ବିନଜହତ୍ୟନଘାତ୍ମଦୈବମ୍, ଆପଣଙ୍କର ଭଜନରେ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷଣଟିଏ ବି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚିନ୍ତା। ଗୂଢ଼ମ୍ ବନେ ଅପି, ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରଭାବକୁ ଗୋପନୀୟ ରଖି ଏ ସାଧାରଣ ଗୌଡ଼ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସାଧକ ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବେନି? ତେଣୁ ଏ ଭ୍ରମଣ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧକ। ଏମାନେ ଆପଣ ବନରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବକୁ ଗୋପନୀୟ ରଖି ବନରେ ଗୌଡ଼ ପିଲାଙ୍କ ସବୁ ବୁଲୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭଗବାନ ବୋଲି ଏମାନେ ଜାଣିଯାଇ ଏମାନେ ସ୍ତୁତି ପାଠ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନ ଜହତ୍ୟନଘାତ୍ମଦୈବମ୍, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଥା ପ୍ରଭୁ ବଳରାମକୁ କହୁଛନ୍ତି। ନୃତ୍ୟନ୍ତ୍ୟମି ଶିଖିନ ଇଡ୍ୟ ମୁଦା ହରିଣ୍ୟ କୁର୍ବନ୍ତି ଗୋପ୍ୟ ଇବତେ ପ୍ରିୟମୀକ୍ଷଣେନ ସୁକ୍ତୈଶ୍ଚ କୋକିଳଗଣା ଗୃହମାଗତାୟ ଧନ୍ୟାବନୌକଶ ୟାନେ ହି ସତାଂ ନିସର୍ଗା। କହିଲେ ନୃତ୍ୟନ୍ତ୍ୟମି ଶିଖିନ ଇଡ୍ୟ ମୁଦା ହରିଣ୍ୟ। ହେଲେ ଭାଇ କିଏ ସେ? ବଡ଼ ଭାଇ ନା ବଳରାମ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ସତରେ ଆପଣ ହିଁ
ସ୍ତୁତିର ଯୋଗ୍ୟ କୁର୍ବନ୍ତି ଗୋପ୍ୟ ହୋଇବତେ ପ୍ରିୟ ବୀକ୍ଷଣେନ ସୁକ୍ତୈଶ୍ଚ କୋକିଳଗଣା ଗୃହମାଗତାୟ ଧନ୍ୟା ବନୌକସ ୟାନି ହି ଶତାଂ ନିସର୍ଗ। ଏ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୃହମାଗତାୟ। ଆଉ ବନୁଟା ଗଛଲତା ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଅତିଥି ଭାବରେ। ଗୃହମାଗତାୟ ତେ ପ୍ରିୟ ବୀକ୍ଷଣେନ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଅତିଥି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଗଛ ଲତା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଇତ୍ୟାଦି। କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମୟୂରମାନେ ନୃତ୍ୟନ୍ତମୀ ଶିଖିନ। ଏଇ ଯେଉଁ ମୟୂର ଗୁଡ଼ାକ ଇଏ ନାଟ କରୁଛନ୍ତି। ଇଡ୍ୟ ଆପଣ ହିଁ ସ୍ତୁତିର ଯୋଗ୍ୟ, ଆପଣ ସ୍ତୁତିର ଯୋଗ୍ୟ। ତେଣୁ ମୟୂରମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଆପଣ ଅତିଥି ଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁକରି ଜଙ୍ଗଲଟା ଘରଠେ ଆସିଛ ନା, ଆଉ କ'ଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଛ, ତାଙ୍କ ଘର ସେଇଟା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅତିଥି ତେବେ ହେଇଗଲ। ଆପଣ ସ୍ତୁତିର, ଆପଣ ହିଁ ଇଡ୍ୟ ମାନେ ସ୍ତୁତି କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରାଯିବା ଉଚିତ, ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ମୟୂର ଗୁଡ଼ାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଉଛନ୍ତି ନୃତ୍ୟ। ମୁଦା ହରିଣ୍ୟ, ହରିଣମାନେ ତାଙ୍କ ଚାହାଣୀରେ ମୃଗନୟନୀ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ପରି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭାବ ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଦା ହରଣ୍ୟ କୁର୍ବନ୍ତି ଗୋପ୍ୟ ଇବତେ ପ୍ରିୟମୀକ୍ଷଣେନ। ଆଉ ହରିଣ୍ୟ ପ୍ରିୟଂ ଇକ୍ଷଣେନ, ହରିଣ୍ୟ ମାନେ ହରିଣୀମାନେ ମକେଇକିରି ଚାହିଁକି, ହରିଣ ଗୁଡ଼ାକର ଆଖି ଲମ୍ବା ବହୁତ ଏବଂ ଅତି ସୁନ୍ଦର। ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରେମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ଗୋପ୍ୟ ହଇବ, ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ଯେମିତି ପ୍ରେମ ଭରା ଚାହାଣୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି, ଏ ହରିଣୀମାନେ ସେମିତି ଗୋପାଙ୍ଗନା ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଭରା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସୁକ୍ତୈଶ୍ଚ କୋକିଳଗଣା, ଆଉ କୋଇଲି ଗୁଡ଼ାକ କୁହୁ 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 ଏମିତି ହେବେ। ସେ କୁହୁ କୁହୁ ନାହାନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୀତ ବୋଲିକିରି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ସୁକ୍ତ ମାନେ ଏଠି ବେଦ ମନ୍ତ୍ର। ମଧୁର କୁହୁତାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଗାନ କରିକିରି ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟା ବନୌକସ ୟାନି ହି ଶତାଂ ନିସର୍ଗ। ତେଣୁ ଇଏ ବନବାସୀମାନେ ଏମାନେ କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆପଣ ହେଲେ ସତ୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ହେଲା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିବା ଅତିଥିଙ୍କର ସତ୍କାର କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ଉପହାର ଦେଇକିରି ସତ୍କାର କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ସ୍ତୁତିର ଯୋଗ୍ୟ। ଆପଣ ବନକୁ ଆସିଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କ ଘର ପଶୁପକ୍ଷୀ ଗଛର ତାଙ୍କର ଘର ତ ବନ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅତିଥି ଆପଣ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବସ୍ତୁ ସବୁ। ମୟୂରମାନେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ହରିଣୀମାନେ ପ୍ରେମ ଭରା ଚାହାଣୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋପାଙ୍ଗନା ଭଳିଆ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସିଆଡ଼େ କୋଇଲିମାନେ ବେଦମନ୍ତ୍ର ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟା ବନୌକସ, ତେଣୁ ଇଏ ବନବାସୀମାନେ ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସତ୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଏଇଟା ହେଲା ସ୍ୱଭାବ ଯେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଅତିଥି ଆସିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ସତ୍କାର କରନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବସ୍ତୁ ପ୍ରଦାନ କରିକି ଖୁସି କରନ୍ତି। ଧନ୍ୟେୟ ମଧ୍ୟ ଧରଣୀ ତୃଣଙ୍ଗ ବିରୁଧସ୍ତତ୍ ପାଦସ୍ପୃଶ ଦ୍ରୁମଲତା କରଜାଭିମୃଷ୍ଟା।
नद्यः अद्रयः खगमृगाः सदयावलोकैः गोप्यः अंतरेण भुजयोः अपि जत् स्पृहाश्रीः कहते धन्या धन्येय मध्य धरणी इयं धरणी धन्या बर्तमान चरण स्पर्श पाई जो वृंदावनर माटी धन्य हो ये पृथ्वी ये जो भूभाग जो आपण पादन्यास करके बुलुंट ये पृथ्वी खंडक पृथ्वीर ये अंशटा धन्य हो आपण पादस्पर्श को पाइक सबुज घास धन्य हो तृण विरुद्ध तृण घास एवं विरुद्ध लता तत्पादस्पर्श द्रुमलता करजाभिमृष्टा तुम आपणकर पादस्पर्श पाइक ये तृण लता सब धन्य हो एवं करस्पर्श पाइक कौटी जाऊँ हाथ बाजी जा हाथ में पत्रुटा को छिने आणुंट कौन कर तेणु हाथ बाजवा द्वारा ये द्रुम लता बड़ बड़ गछ एवं लता मैंने कौ गचर पेंथा फुल होती तोलिक आनी मुंडे खोजुं तेणु सी गछपत्र समस्ते धन्य हो आपणकर पदन्यास द्वारा ये भूभाग धन्य हो नद्य नदी माने अर्द्रय अद्र यह पर्वत माने खग पक्षी माने मृगा मृग माने माने सब पशु सदयावलोके ही ए माने समस्ते कृतार्थ हो आपणकर कृपा कटाक्ष पाई सदयावलोके ही आपणकर कृपा कटाक्ष पाइकी ये समस्ते धन्य हो किए नदी पर्वत पक्षी पशु सब धन्य हो गोप्य अंतरेण भुजयो पिंगे जत स्पृहाश्री आपणकर जो वक्षस्थल स्पर्श टिके पाइबा स्वयं लक्ष्मी लालायित से ही वक्षस्थल स्पर्श पाई ब्रजर गोपी माने धन्य हो गोप्य अंतरेण भुजयोपि जत स्पृहाश्री आपणकर वक्षस्थल स्पर्श पाइबा लक्ष्मी चाहते से वक्षस्थल स्पर्श पाई गोपांगना माने धन्य हो श्री शुक उवाच एवं वृंदावन श्रीमत कृष्ण प्रीतमना पशुनु रेमे संचारयन अर्द्रे सरिद्रोधसु सानुग एवं वृंदावनम श्रीमत कृष्ण श्री सहित युक्त होता कृष्ण श्रीमती लक्ष्मी बेले राधा राधा ये राधा फाधा आसी ना श्री मैंने शोभा सौंदर्य वृंदावन देखिए भगवान श्रीकृष्ण यहीपर भाव में विशेष आनंद लाभ कले सखा मान सहित वृंदावनम श्रीमत वृंदावनम वृंदावनटा श्रीमत हो लक्ष्मी युक्त माने सबु दिगु शोभा बढ़ी जाइए छटा ऋतु एक समय सेवा कर समस्त गछलता विभिन्न ऋतु विभिन्न गछ फल फूल दब किंतु प्रत्येक गछलता विभिन्न ऋतुर गछलता सबू एक समय फल फूल देती सौंदर्य बढ़ी जाइए भगवान जेहेतु से अच्छा कृष्ण प्रीतमना पशुनु भगवान कृष्ण ये प्रकार खुशी होकर वृंदावन देखिए आनंद हो सखा मान सहित सरित रोधसु रेमे संचरयन अद्रे बर्तमान बलराम
ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ ସଖାମାନଙ୍କ ସହିତ ନଦୀ ତଟ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଉଠିକିରି ଘାସ ଖାଇବେ ଗାଈ, ଆଉ ନଦୀ ତଟରେ ସବୁ ଘାସ ଖାଇବେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଚରେଇ ନାନା ପ୍ରକାର ଲୀଳା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ। କ୍ୱଚିତ୍ ଗାୟତି ଗାୟସ୍ସୁ ମଦାନ୍ଧାଙ୍ଗାଳି ମିଳିସୁ ଅନୁବ୍ରତି ହିଁ। ଇଏ ଗୌଡ଼ ପିଲା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କ୍ୱଚିତ୍ ଗାୟତି ଗାୟତ୍ସୁ ମଦାନ୍ଧାଳି ପୁଷ୍ପରସକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିକିରି ବିହୋଳ ହୋଇଯାଇଥିବା ଭ୍ରମରମାନେ ଗଣ ଗଣ ହେଉଥିବା ଶୁଣି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୌଡ଼ ପିଲାମାନେ ଗୁଣୁଗୁଣ ଗୁଣୁଗୁଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଉପଗୀୟ ମାନଚରିତ ସ୍ରଗିବି ଶଙ୍କର୍ଷଣାନ୍ୱିତ। ସବୁ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ ଫୁଲମାଳ ପକାଇ ବଳରାମଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଏପଟେ ଗୋପମାନେ ମଧୁର ତାନରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଗାନ କରୁଥିଲା ବେଳେ ସେପଟେ ବଳରାମଙ୍କ ସହିତ ବନମାଳା ପିନ୍ଧି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମତୁଆଲ ଭ୍ରମରମାନଙ୍କର ଗୁଣୁଗୁଣୁ ସ୍ୱର ମିଳାଇ ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ଆଳାପନାରେ ଲାଗି ଯାଇଥାନ୍ତି। କ୍ୱଚିତ୍ ଗାୟସ୍ସୁ ମଦାନ୍ଧାଳିଷୁ ଗାୟତି ଉପଗୀୟମାନ ଚରିତ ସ୍ରଗ୍ବି ଶଙ୍କର୍ଷଣାନ୍ୱିତ। ଫୁଲମାଳକୁ ପକାଇଥିବା ଶଙ୍କର୍ଷଣଙ୍କ ଗୋପପୁଅମାନେ ଏଇଟା ଗୋପାଳମାନେ ବୋଲୁଛନ୍ତି। ଭ୍ରମରମାନେ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇକିରି। ତେଣୁ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯଶ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ରମରମାନଙ୍କର ଗାନକୁ ଶୁଣି ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଉଛନ୍ତି। ସତେ ଯେମିତି ଏ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ ଭ୍ରମରମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଭ୍ରମରମାନ ସେମାନେ ହିଁ ଭ୍ରମର ହେଇକିରି ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଟାକୁ ଭ୍ରମରମାନେ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ରସକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରି ସିଏ ବି ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଉଛନ୍ତି। ଉପଗୀୟମାନ ଚରିତ ଶଙ୍କର୍ଷଣାନ୍ୱିତ ସ୍ରଗ୍ବି ଫୁଲମାଳ ପଡ଼ିଥିବା ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗୁଣ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। କ୍ୱଚିତ୍ କଳହଂସାନାଂ ଅନୁକୁଜତି କୁଜିତମ୍। ଏଠି ପିଲାମାନେ ପକ୍ଷୀର ଶବ୍ଦକୁ ଅନୁକରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଭ୍ରମରମାନେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଉଛନ୍ତି, ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ ସେମିତି ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଲେ। ଆହୁରି କ'ଣ କଲେ? କ୍ୱଚିତ୍ ହଂସାନାଂ ଅନୁକୁଜତି। କଳହଂସ ମାନେ ହଂସମାନେ ଢଳି ଢଳିକି ଚାଲନ୍ତି। ହଂସମାନଙ୍କର ରାବରେ ନିଜର ସ୍ୱର ମିଶାଇ ସେମାନଙ୍କ ପରି ରାବୁଥିଲେ। ସେଟା କର୍କଶ ସ୍ୱର କହନ୍ତି, କର କର ହେଇକିରି। ଆଉ ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ସ୍ୱର ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଶବ୍ଦ କରନ୍ତେ। ହଂସମାନେ ଏମାନେ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ଅଭିନୃତ୍ୟନ୍ତି ନୃତ୍ୟନ୍ତମ୍ ବର୍ହିଣମ୍। ବରହମାନେ ମୟୂରମାନେ ନୃତ୍ୟ କରିବାର ଦେଖିକିରି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି। ହାସୟନ ବୁଝିଦିଙ୍ଗେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନାଚୁଥିଲେ। ସେଥିରୁ ମୟୂରମାନେ ବି ଉପହାସାସ୍ପଦ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ତେମେ କ'ଣ ନାଟ କରୁଛ? ଆମ ହାତରେ ନାଟ ଆସୁନି। ତେଣୁ ଏମାନେ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ ନାଟ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ମୟୂରମାନେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ହାସୟନ କ୍ୱଚିତ୍ ମେଘ ଗମ୍ଭୀରୟା ବାଚା
नाम भी दुर्गान पशुनु न क्वचित आहुति प्रीत्या गोपो गो गोपाल मनोज्ञया बेले बेले मेघ गंभीर या बाचा नाम भी दूरगान पशुनु को गाईटा दूर को बेसी पलैलानी कौन दौड़िकी जी आने भी कष्ट तेणु ता ना धरिकी प्रभु डाकती मेघ गंभीर शब्द नाम भी दूरगान पशुनु सब गाईर गोटे गोटे ना थाए आ तेणु बहुत दूर को चली जाइए गाईर ना धरिकी प्रभु डाकती क्वचित आह्वयती प्रीत्या गो गोपाल मनोज्ञया कंठर मधुर ध्वनि शुणिदेले गाई और गोपाल बालक मानकर चित्त से आयत्र रहू नथिला क्वचित आह्वयती प्रीत्या प्रेमर सहित आह्वान करते गाई मान को गाई दूर को पड़ा पर गो गोपाल मनोज्ञ गाई एवं गोपाल बालक मान को आनंद देवाई गाई मान से नाम धरी मेघ गंभीर शब्द प्रभु डाकुले कंठर मधुर ध्वनि शुणिदेले गाई और गोपाल बालक मानकर चित्त से आयतर रहू ना आ प्रभु शब्द शुणिकी समस्ते पागल होते क्वचित क्रीड़ा परिश्रांत गोपच्छंगोपहरणम स्वयं विश्रमय त्याज्यम पाद संवाहनादि क्वचित क्रीड़ा परिश्रांतम एमती गुड़े जंगल उड़ी खेल खेलकूद कलापर हालिया हो ना नहीं लोक हालिया हो पिला गुड़ाक तो तेणु हालिया हो जाती तेणु गोपोत्संग पवार हड़म गोटे गोपाल बालकर उत्सक मान कोल को उपबरहड़ मान तकिया करी मुंडे गोटे तकिया देते तो मनुष्य शोब ना तेणु से गोपाल बालकर कोलटा है तकिया तकिया कर देकरी खेली खेलिकी क्लांत हो गला शोई जाती स्वयं विश्रमय त्याज्यम आर्य मान निजर ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी गोटे गोपाल बालकर तोल को आश्रय कर मुंड रखी शोई जाते पाद संवाहना भी प्रभु जाकर पाद सेवा करते तेणु छोट भाई बड़ भाई सेवा कर विधान रही मान भगवान कृष्ण बलराम को सेवा कर बड़ भाई हूँ पितृ समान तेणु सी पूज्य सान द्वारा हाँ ये तो संसार किंतु भिन्न प्रकार है सान भाई की पूजा करवा दरकार बड़ भाई बड़ सान भेद हाल किसी नहीं नृत्य तो गायत क्वापि बलगत युद्ध तो मिथा मिथ गृहीत हस्त गोपालन हसंत प्रशंसतु जिते पिलाने नाच गीत आरंभ कर देउथिले किंबा बाहस्फोट मारी निज निज भितर कुस्ती लगुले नृत्यतः गायतः क्वापि केतेबेले गीत बोलिक नाटक भी करते बलगुत युद्ध तो मिथ केतेबेले बासपट मारिकी युद्ध लगुले माने बड़ कषाकषि होते गृहीत हस्त गोपालान हाथ धरा गोपाल माने हसंत प्रशंस
प्रशंसतु। रामकृष्ण दुई भाई हाथ धरा धरी से सब खेल देखुले एवं हसी हसी बाहा बाहा करुले। रामकृष्ण दुई भाई एक गृहीत हस्त हाथ धरा धरी गोपालन गोपाल बालक को हसी हसिकी प्रशंसा करुले। कारण से कौन करुले कि नृत्यतः गायतः क्वापी गीत बोलिक नाटक करुले एवं बाहस्फोट मारिक आस लड़े लगे लगुले। युवाक देखिक कृष्ण बलराम दुहे हाथ धरा धरी युवाक देखी हसुले एवं प्रशंसा करुले। बाह बाह कि कौन कर तेमें बढ़िया लगला। यही तो क्वचित पल्लव तल्पेशु निजुद्धश्रम कर्षित वृक्षमूलाश्रय सेते गोपोष्ठंगोपवर हण बेले बेले स्वयं श्रीकृष्ण क्वचित पल्लव तल्पेशु निजुद्ध श्रम कर्षित यो मल्लयुद्ध करने फल शरीर क्लांत हो जाता। तेणु पल्लव सज्जा गचर पत्र डाल पत्र भांगी आणिक पकई दी तारी शोई पड़ते। वृक्ष मूलाश्रय सेते गोटे गछ मूल छाई अच्छी तेणु से गछ मूल भगवान कृष्ण पत्र सज्जा कर शोई जाते। सेते गोपोष्ठंग पवरहण एवं पत्रटा है सज्जा गोपाल बालक उच्छंग मान कोल है उपवरण तकिया कौन सी गोटे गोपाल बालक को बसई ता कोल मुंड को रखी पत्र सज्जा पर शोई जाते ये भगवान कृष्ण। पाद संवाहनम संवाहन चक्रु केचित् महात्मन अपरे हतपापान व्यजन हिंगे समच विजयंगत। भगवान जो शोई जाती कौन सी गोपाल बालकर कोल को आश्रय करी पत्र सज्जा करी से अन्य पिला माने पाद संवाहनम चक्रु प्रभुंर पाद चिपी दियंती। केचित् महात्मन कहीं बालक से महापुरुष भगवान श्रीकृष्ण पाद को चिपी दौले। अपरे हतपापान पाप मोटे ना अन्य माने आउ हाँ गोपाल बालक मैंने कौन करुले प्रभु शोई जाते पाद सेवा करुले। आउ कहीं पाप रहित पुरुष चामर पकाउले व्यजन माने विंचणा आ विंचणा माने कौनटे से पत्र डाल आणिक डाल पत्र विंचुले प्रभु को कौन अन्य तदनुरूपाणी मनोज्ञानी महात्मन गायन्ति स्व महाराज स्नेह कृष्ण धिय शनि सुखदेव कहते हे महाराज राजन ये परीक्षित को अन्य आहरी गोपाल अनेक अच्छा समस्ते गाई नहीं कि तेणु से कौन करुले जनक कोल मुंड रखिक पत्र सज्जार प्रभु शोई जाती किए पाद चिपी पकाए किए डाल आणिक पवन आहुलाए आन्य मैंने तदनुरूपाणी मनोज्ञानी महात्मन प्रभुंर चित्त को आमोद देवाई समस्त गोपाल बालक मैंने कौन करती गायन्ति स्व स्नेह किर्ण धिया धिय शनि। धीरे धीरे प्रभु प्रति जो स्नेह सद्भाव रही से गीत भी बोलती। एवं निगूढ़ात्मगति ही सोमाया गोपात्मजत्व चरित विलंबयन रेमे राम लीला
रेमे रमालालित पाद पल्लव ग्राम्य ही समम ग्राम्य बोधा ग्राम बोधांगा सचेष्टित एवं निगूढ़ात्मगति सोमाया यही प्रकार भगवान कृष्ण कौन कले निजर माया द्वारा निजे भगवान यहीटा गोपनीय रखी सर्वसमक्ष निजर ऐश्वर्य प्रकाश नकरी गोपनीय भाव रखी निजर माया द्वारा कौन करते ना गोपात्म जत्म सी गोटे सामान्य गोपाल बालक कथा पुराण करदे केमी जोगमायर प्रभाव निजर महिमा को गोपनीय करी गोपाल गोटे गोपाल बालक ये कथा प्रमाण करी चरिते ही विलंबयन रेमे रमा लालित पाद पल्लव रन लक्ष्मी द्वारा सेव्य पाद पद्म जोगमाया बल भगवान तांकर ऐश्वर्य लुचाई रखिते से एपरी लीला करते ठीक गोपाल बालकर क्रीड़ा परी लगुला स्वयं भगवती लक्ष्मी जहाँ चरण कमल सेवारे लगी रही से ही भगवान यही गाँवली पिला सहित आनंद मत्सरिया खेल करते बेले बेले ऐश्वर्यमय लीला मान प्रकटित हो जाऊला ग्राम्य ही समम ग्राम्य बत ईश चेष्टित कहते ये प्रकार निजर माया द्वारा निजर भगवत्ता भगवान अनेक कथा करदे पारि ये जिनस गोपनीय रखिक प्रभु गोटे गोपाल बालक यह प्रकट करी गाई चरेगा गोपाल पिला हसखुशी करे ये प्रकार व्यवस्था करके चलते रमा लालित पाद पल्लव लक्ष्मी द्वारा सेवित पाद पद्म भगवान कृष्ण ग्राम्य ही समय गाँवलिया पिला भाया आचरण करते ग्राम्य बत ग्राम्यवत ग्राम्य ही समम ग्राम्यवत ईश चेष्टित से भगवान स्वयं भगवान होते गोपाल बालक मान सहित से गाँव साधारण मफसलिया पिला जो प्रकार व्यवहार करती चालचरण जा सी प्रकार करती सी निजर ऐशी शक्ति की गोपनीय रखिक जोगमायार प्रभाव यहाँ पाठ श्रीदामा नाम गोपाल हग राम केशवे हो सखा सुबल तोको कृष्णाद्यागा गोपा हागा प्रेमणे दम ब्रुवंगन श्रीदाम होती श्रीदाम नाम गोटे गोपाल बलराम एवं भगवान कृष्णकर सांग सुबल स्तोक कृष्ण आदि सुबल एवं कृष्ण तोक गोटे श्रीदाम होती सांग रामकेशव रामकृष्ण सांग होती श्रीदाम आ सुबल स्तोक कृष्ण प्रवृत्ति गोपाल सुबल स्तोक कृष्ण प्रभृति गोपांगन गोपाल माने प्रेमणेद
ମବ୍ରୁଗନ୍ ପ୍ରେମରେ ଏ ପ୍ରକାର କହିଲେ। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କର ସଖା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଦାମ, ସୁବଳ, ସ୍ତୋକ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୃତି। ସେମାନେ ପ୍ରେମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ ଦେଖିବା। ରାମ ରାମ ମହାବାହୁ କୃଷ୍ଣ ଦୁଷ୍ଟ ନିବରହଣ ଇତୋ ବିଦୁରେ ସୁମହତ ବନମ ତାଳାଳି ସଂକୁଳମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତୋକ କୃଷ୍ଣ, ସୁବଳ, ଶ୍ରୀଦାମ ପ୍ରଭୃତି ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ ଭଗବାନ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ସିଏ। ତେଣୁ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ ରାମ ରାମ ମହାବାହୁ, ହେ ରାମ ହେ ମହାବାହୁ କୃଷ୍ଣ ଦୁଷ୍ଟ ନିବରହଣ, ହେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯିଏ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ବିନାଶକାରୀ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ହେ ମହାବାହୁ ରାମ ବଳରାମଜୀ ଇତଃ ଅବିଦୁରେ। ଦେଖ ଏ ଅତି ନିକଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି, ସୁମହତ ବନମ୍ ତାଳାଳି ସଂକୁଳମ୍। ଗୋଟେ ଏଇ ପାଖରେ ହେଇଠି ଦେଖ ତାଳ ବନ ଅଛି, ପାଚିଲା ତାଳ ବାସନା ଆମକୁ ବାସିଲାଣି। ଫଳାନି ତତ୍ର ଭୂରିଣୀ ପତନ୍ତି ପତିତା ନିଚ। ସେଠି ପ୍ରଚୁର ଫଳ ତାଳ ଗଛରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ଗୁଡ଼େ ତଳେ ପଡ଼ିକିରି ରହିଛି, ଆଉ କେତେକ ମଧ୍ୟ ଗଛରେ ରହିଛି। ସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅବରୁଦ୍ଧାନି ସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅବରୁଦ୍ଧାନି ଧେନୁକେନ ଦୁରାତ୍ମନା। ସେଠି ଗୋଟେ ଧେନୁକା ନାମକ ରାକ୍ଷସ ଅଛି। ଏ ତାଳ ପାଚିକିରି ପ୍ରଚୁର ତଳେ ପଡ଼ିଛି, ଗଛରେ ବି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଳକୁ କେହି ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ହେଉନି। କାହିଁକି ନା ସେ ତାଳ ବନୁଟା ଧେନୁକା ଅସୁର ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହୋଇକରି ଅବରୁଦ୍ଧ ହୋଇକି ରହିଛି। ସେ ତାଳ ବନର ମାଲିକ, ଆଉ ଅସୁରଟା ଗୋଡ଼େଇକି ଖାଇଯିବ ମନୁଷ୍ୟକୁ। ଆଉ ତେଣୁ କିଏ ଯିବ ସେ ତାଳ ଖାଇ। ସୋ ଅତିବୀର୍ଯ୍ୟ ଅସୁର ରାମ ହେ କୃଷ୍ଣ ଖର ରୂପ ଧୃଗୁ। ତା ଯଦିଓ ତା ନାଁଟା ଧେନୁକାସୁର, ସେ ଧେନୁ ଫେନୁ ନୁହଁ, ସେଟା ଖର। ଖର ମାନେ ଗଧ। ଗଧ ରୂପ ଧରିକି ସେ ଆସିବ ଆଉ। ଏବଂ ସେ କ'ଣ କହିଲେ, ସହ ଅତିବୀର୍ଯ୍ୟ ଅସୁର, ସେ ଭାରି ପରାକ୍ରମୀ ରାକ୍ଷସଟା। ଏବଂ ସେ ଖର ରୂପ ମାନେ ଗଧ ରୂପ ଧରିକିରି ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ବଳେଇ ଅନ୍ୟୈ ଜ୍ଞାତି ବହୁଭି ବୃତ। ଆସି କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଅଛି ସେଠି ଧେନୁକାସୁର, ତା ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ବଳେଇ, ସେ ଯେମିତି ବଳୁଆ ସେମିତି ବଳବାନ, ଆହୁରି ଅନେକ ତାର ଜ୍ଞାତି ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରିବାର ଗୁଡ଼ାକ ଗଧ ଗୁଡ଼ାକ, ଯେଉଁ ସେମାନେ ଜଗିକି ରହିଛନ୍ତି ତାଳ ବନକୁ, କେହି ପଶିକି ତାଳ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତସ୍ମାତ୍ କୃତ ନରାହାରାତ୍ ଭୀତୈଃ ନୃଭିଃ ଅମିତ୍ରହନ୍ ନ ସେବ୍ୟତେ ପଶୁଗଣୈଃ ପକ୍ଷୀ ସଂଘୈଃ ବିବର୍ଜିତମ୍। ତସ୍ମାତ୍ କୃତ ନରାହାରାତ୍, ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବି ଚୋବେଇ ଖାଇଯିବେ। ସେ ଗଧ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେ ମନୁଷ୍ୟଖିଆ ଗଧ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇକରି ସେ ତାଳ ଖାଇବାକୁ ସେଠିକି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ତାଳ ଆଣୁନାହାନ୍ତି। ନ ସେବ୍ୟତେ ପଶୁଗଣୀ, ପଶୁଗଣ ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିକି ଖାଇଯିବ। ଏବଂ ପକ୍ଷୀ ସଂଘ ବିବର୍ଜିତ, ପଶୁ ନେଇକି ପକ୍ଷୀ ନେଇକି ମଣିଷ ନାହିଁ, କେହି ସେଠିକି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ସେଇଟା ଗଧ ରୂପ ହୋଇଥିଲା, ରାକ୍ଷସଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇଯାଏ, ମଣିଷ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସବୁ ଖାଇଦେବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭୟରେ କେହି ହେଲେ ସେଠିକି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ବିଦ୍ୟନ୍ତେ ଅଭୁକ୍ତ ପୂର୍ବାଣି ଫଳାନି ସୁରଭିଣି ଚ ଏସବୁ ସୁରଭି ଗନ୍ଧ ବିଶୁଚିନୁ ଅବଗୃହ୍ୟତେ। କହିଲେ ବିଦ୍ୟନ୍ତେ ଅଭୁକ୍ତ ପୂର୍ବାଣି ଫଳାନି ସୁରଭିଣି। ଆଉ ତେଣୁ ସେଠି ପାଚିକିରି ଅନେକ ତାଳ ସେଠି ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ କେହି ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଖାଇବାର କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯିଏ ଖାଇବାକୁ ଯିବ ତାକୁ ଅସୁର ଖାଇଦେବ।
ତେଣୁ ସେଠିକି କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି, କିଛି ଖାଉନାହାନ୍ତି, ସେଟା ସବୁ ପାଚିଲା ତାଳ ସୁଗନ୍ଧିତ ତାଳ ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ଏସବୁ ହୋଇ ସୁରଭି ଗନ୍ଧ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଗନ୍ଧ ଆମ ପାଖକୁ, ଆମେ ତ ଶୁଙ୍ଘୁଛୁ, ଆପଣ ବି ଶୁଙ୍ଘିକି ଜାଣୁଥିବେ, ସେ ପାଚିଲା ତାଳର ଗନ୍ଧ ଚାରିଆଡ଼େ ମହକୁଛି। ବିଶୁଚିନୋ ଅବଗୁରିହତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ସେ ତାଳବନରେ ତାଳ ପାଚିକିରି ଗଦେଇ ହେଇଛି ତଳେ, ଆଉ ସବୁ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ କିଏ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଅସୁର ଖାଇଯିବେ, ସେଠିକି ଯାଇଯିବ। ଏବଂ ସେଇ ପାଚିଲା ତାଳର ଗନ୍ଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ବିଶୁଚିନୋ ଅବଗୁରିହତେ। ପ୍ରୟଚ୍ଛ ତାନି ନଃ କୃଷ୍ଣ ଗନ୍ଧ ଲୋଭିତ ଚେତସାଙ୍ଗ ବାଞ୍ଛା ସ୍ତ୍ରୀ ମହତି ରାମ ଗମ୍ୟତାଙ୍ଗ ଯଦି ରୋଚତେ। କହିଲେ ହେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ଦୁଷ୍ଟ ଦୁଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବାର କ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ସେ ଗନ୍ଧ ଲୋଭିତ ଚେତସାଙ୍ଗ, ଏ ତାଳ ପାଚିଲା ତାଳର ଗୋଟେ ମହକ ଅଛି ତ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଚିତ୍ତକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି, ତାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହେ ବାଞ୍ଛା ଅସ୍ତି ମହତି, ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଳରାମଜୀ, ଆମର ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି ଏ ତାଳର ବାସ୍ନା ଶୁଙ୍ଘିକିରି କେମିତି ତାଳ ଖାଇବା ବୋଲି। ଆଉ ଯଦି ରୋଚତେ ଗମ୍ୟତାଙ୍ଗ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯିବା ବୋଲି, ରାକ୍ଷସ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିକିରି ଖାଇଦେବ। ଆଉ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯାଇକିରି ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଳ ଖାଇବା। ଏ କଥା ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ କହିଲେ। ଏବଂ ସୁହୃଦବଚ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ସୁହୃତ ପ୍ରିୟ ଚିକିତ୍ସୟା ପ୍ରହସ୍ୟ ଜଗ୍ମତୁଙ୍ଗର ଗୋପୀ ହିଁ ବୃତ୍ତ ତାଳବନମ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ କହିଲେଣି ପାଚିଲା ତାଳର ସୁବାସରେ ଆମ ଚିତ୍ତ ଆକୃଷ୍ଟ, କେମିତି ଖାଇବା ଚାଲ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବେ। ତେଣୁ ବଳ ପ୍ରବିଶ୍ୟ ସୁହୃତବଚ, ମିତ୍ରମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଭଗବାନ ସେ ମିତ୍ରମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଳବନ ପାଖକୁ ଯାଇକି ତାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିକି ଚାଲିଲେ। ଆଉ ପ୍ରହସ୍ୟ, ହସିଦେଲେ ଟିକେ, ଜଗ୍ମତୁହୁ ଗୋପେଇ, ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଳବନ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇଲେ। ବୃତ୍ତୌ ତାଳବନମ ପ୍ରଭୁ ବଳ ପ୍ରବିଶ୍ୟ ବାହୁଭ୍ୟାଙ୍ଗ। ବଳରାମ, ତାଙ୍କ ନାଁ ତ ବଳ ନା କି ନାହିଁ, ଭାରି ବଳୁଆ, ପଶିଗଲେ ଆଉ। ପ୍ରବିଶ୍ୟ ବାହୁଭ୍ୟାଙ୍ଗ ସା ତାଳୟନ ସମ୍ପରିକମ୍ପୟନ, ହେଇକିରି ଆଜିବା ବଳୁଆ ତାଳ ସବୁ ଧରିକି ହଲେଇଲେ, ହଲେଇ ପକେଇଲେ। ସମ୍ପରିକମ୍ପୟନ, ଭଲକରି କମ୍ପେଇକିରି ଫଳାନି ପାତୟାମାସ ମତଙ୍ଗଜ ଇବୌ ଯଶାଙ୍ଗା। ମଦମତ୍ତ ହାତୀ ଭଳିଆ ମାଡ଼ି ଯାଇକିରି ବଳରାମଜୀ କ'ଣ କଲେ, ଦୁଇ ହାତରେ ତାଳ ଗଛକୁ ଧରିକି ଦୋହଲେଇ ପାଚିଲା ତାଳ ଖସେଇଲେ, ଆଉ ଦୂର ଦୂର ପଡ଼ିଲା। ସେଠୁ କ'ଣ ହେଲା, ଫଳାନାଙ୍ଗ ପତତାଙ୍ଗ ଶବ୍ଦଂ ନିଶମ୍ୟ ସୁରରାସବ ଅଭ୍ୟଧାବତ କ୍ଷିତିତଳଂ ସନଗମ ପରିକମ୍ପୟନ। ତା ଖସି ପଡ଼ିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଫଳାନାଙ୍ଗ ପତତାଙ୍ଗ ଶବ୍ଦମ, ଯେତେବେଳେ ଫଳ ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ିଲା ଢୁ ଢୁ ହୋଇକିରି ଶବ୍ଦ ହେବ ନା, ସେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକିରି ଅସୁର ରାସଭ, ରାସ ମାନେ ଗଧ, ଗଧାସୁର ସେଟା ଅସୁରଟା, କିନ୍ତୁ ଗଧ ରୂପ ଧରିଛି, ଗଧ ରୂପକୁ ଧରିଥିବା ଅସୁରଟା କ'ଣ କଲା, ଅଭ୍ୟଧାବତ କ୍ଷିତିତଳଙ୍କୁ ସନଗ, ନଗ ବୋଇଲେ ନ ଗଛତି ନଗ ପର୍ବତ, ପୃଥିବୀ ସହିତ ପର୍ବତ, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତକୁ କମ୍ପମାନ କରି ପରିକମ୍ପୟନ, ପୃଥିବୀ ତା ପାଦ ପଡ଼ିଆରେ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଥରୁଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଏବଂ ପୃଥିବୀକି କମ୍ପମାନ କରି ସେ ଅସୁର, ଗଧାସୁର ବା ଗଧ ଅସୁର ରୂପକୁ ଧରିଥିବା ଗଧୁଟା, ଅସୁରଟା କିନ୍ତୁ ଗଧ ହେଇଛି, ଆଉ ଗଧ ରୂପଧାରୀ ଅସୁର ଫଳ ପଡ଼ିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକି ଦୌଡ଼ିଲା। କ'ଣ କଲା, ସେଠୁ ସମେତ୍ୟ ତରସା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ ଦ୍ୱାର ଭ୍ୟାଙ୍ଗ ପଦଭ୍ୟାଙ୍ଗ ବଳମ ବଳି ନିହତ୍ୟୋରସି କା ଶବ୍ଦମ ମୁଞ୍ଚନ ପର୍ଯ୍ୟ ଶରତ ଖଳ।
ଦୈତ୍ୟଟା ଭାରି ବଳୁଆ ସିଏ ଥିଲା। ସବେତ୍ୟ ତରସା ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଦ୍ୱାର ଭ୍ୟାଙ୍ଗ ପଦଭ୍ୟାଙ୍ଗ ବଳମ ବଳି, ନିଜର ପାଦ ଗୋଇଠା ମାଇଲା ଆଉ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆସି ତାର ଦୁଇ ପଛ ଗୋଡ଼ରେ ବଳରାମଙ୍କ ଛାତି ଉପରକୁ ଦୁଇଟା ନାତ ମାରିଦେଲା ଆଉ। ପଦଭ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଦ୍ୱାଭ୍ୟାଙ୍ଗ ପଦଭ୍ୟାଙ୍ଗ, ଦୌଡ଼ି 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 ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା। ଆଗ ଗୋଡ଼ରେ କ'ଣ ନାତ ମାରି ହଉ କି, ପଛୁଆ କରିଦେଇକିରି ମାରିଲା ବଳରାମଙ୍କ ଛାତିକି ନାତ ଆଉ। ନିହତ୍ୟ ଉରସି କା ଶବ୍ଦମ, ଗର୍ଜନ କରି ଟିକେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଧାଇଁ ଆସି ଆଉ ଦୁଇ ନାତ ମାରିବାକୁ ଗୋଡ଼ ଟେକି ଦେଇଛି ଆଉ। ନିହତ୍ୟ ଉରସି କା ଶବ୍ଦମ ମୁଞ୍ଚନ ପର୍ଯ୍ୟ ଶରତ ଖଳହ, ଦି ଗୋଇଠା ଦେଇକି ପୁଣି ପଳେଇଲା ଆଗକୁ। ପୁଣି ପଛୁଆ ଆସିକି ନାତ ମାରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲା। ପୁନଃ ଆସାଧ୍ୟ ସଂରବ୍ଧ ଉପକୃଷ୍ଟା ପରାସ୍ଥିତ ଚରଣ ଅପରୌ ରାଜନ ବଳାୟ ପ୍ରାକ୍ଷିପତ ରୁଷା। ପୁଣି ଥରେ ଆସିକିରି ପୁଣି ପଛ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ନାତ ମାରିବାକୁ ବାହାରିଲା ଆଉ। ସତ ସେ ଯେତେବେଳେ ନାତ ମାରିବ ବୋଲି ଗୋଡ଼ ଟେକି ଦେଲା, ବଳରାମ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବାର ବ୍ୟକ୍ତି କି, ସେ ଛାଡ଼ିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁ। ତେଣୁ ସତଂ ଗୃହୀତ ଆଦି ଗୋଡ଼କୁ ଧରି ପକେଇଲେ ଆଉ। ପପ ପ୍ରପଦୁଅର ଭ୍ୟାଙ୍ଗ ଦୋର ଭ୍ୟାଙ୍ଗ ଐତ୍ୱିକ ପାଣି ନା ଚିକ୍ଷେପ ତୃଣ ରାଜାଗ୍ରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ୍ୟକ୍ତ ଜୀବିତ। ସହତଂ ଗୃହୀତ୍ୱା, ତା ପାଦ ଦୁଇଟାକୁ ଧରିଦେଲେ। ପ୍ରପଦୁର୍ଭ୍ୟାଙ୍ଗ, ଦୁର୍ଭ୍ୟାଙ୍ଗ ନିଜର ହାତରେ ପାଦ ଦୁଇଟାକୁ ଧରି ଐତ୍ୱା ଏକ ପାଣି ନା, ଗୋଟେ ହାତରେ ଦୁଇଟା ହାତ ଗୋଟେ ହାତରେ ପାଦକୁ ଧରିକିରି ଚକ୍ର ପ୍ରାୟ ବୁଲେଇଲେ। ଚିକ୍ଷେପ ତୃଣ ରାଜାଗ୍ରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ୍ୟକ୍ତ ଜୀବିତ, ତାକୁ ବୁଲେଇଲେ। ବୁଲେଇକିରି ତାଳ ଉପରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଗଛକୁ। ତେଣୁ ସେ ବୁଲେଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ ହୋଇଗଲା। ଭ୍ରମଣ ତ୍ୟକ୍ତ ଜୀବିତମ୍, ବୁଲେଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସେ ଗଧ ରୂପ ଧରିଥିବା ଅସୁରଟାକୁ ବୁଲେଇକିରି ତାର ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଗଲା। ତାକୁ ଗଛ ଉପରକୁ ଛାଡ଼ିଲେ। ଆହୁରି ତାଳ ପଡ଼ିଲା ଦୂର ଦୂର ହେଇକିରି। ତେନ ଆହତ ମୋହିତ ବେପମାନ ବୃହତ୍ ଶିରା ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ କମ୍ପୟନ ଭଗ୍ନ ଶୌଚାନ୍ୟଂ ଶୋପିଚାପରଂ। ଯେତେବେଳେ ବୁଲେଇକିରି ଗଧା ଅସୁରକୁ ଛାଡ଼ିଲେ, ସିଏ ଯାଇକି ଢିକିନି ପଡ଼ିଲା, ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଗୋଟେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛରେ ପଡ଼ୁଛି, ତା ସିଏ ବି ଭାଙ୍ଗୁଛି, ତା ଏମିତି ଗଛକୁ ଗଛ ପଡ଼ିକିରି। କାରଣ ଇଆଡ଼େ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଳରାମଙ୍କ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ରାକ୍ଷସ ଦେହରେ। ତେଣୁ ପ୍ରହାରଟା ଅତି ଜୋର ହେଉଛି। ଫଳରେ ଗୋଟେ ତାଳ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଆଉ ମଡ଼ମାଡ଼ ହେଇକି ସବୁ ତାଳ ଗଛ ଉପରେ ପଡ଼ିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲା। ବଳସ୍ୟ ଲୀଳୟୋତ୍ସୃଷ୍ଟ ଖର ଦେହ ହତା ତାଳାଶ୍ଚକମ୍ପିରେ ସର୍ବେ ମହାବାତେରିତା ଇବ। ତେଣୁ ବଳରାମଙ୍କର ଲୀଳୟା ଉତ୍ସୃଷ୍ଟ ଖର ଦେହ, ଖେଳିଲା ଭଳିଆ ତାକୁ ଚକ୍ରାକାରରେ ବୁଲେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଦେହ ବାଜିକିରି ସେଇଟା ମରିଯାଇଥିବା, ତା ଦେହଟା ଛାଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମରିଯାଇଛି, ତା ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଛି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ବୁଲେଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଫଳରେ ହେଲା କ'ଣ ନା ତାଳା ଚକମ୍ପିରେ ସର୍ବେ, ସବୁ ତାଳ ବନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା। ମହାବାତେରିତା ଆଇବ, ବଡ଼ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପବନରେ ଯେମିତି ସୁଇକି ପବନ ହେଲେ ଗଛ ସବୁ ଦୋହଲେ ଏବଂ ଗଛ ଦୋହଲିକି ତାଳ ପଡ଼ିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ଅସୁରଟାକୁ ଚକ୍ରାକାରରେ ବୁଲେଇ ଛାଡ଼ିଦେବା ଫଳରେ ସବୁ ତାଳ ପଡ଼ିଲା ଆଉ।
ମାନେ ପବନର ବେଗରେ ବନ ଯେମିତି ସୁ ସୁ ହୋଇକିରି ଶୁଇକିରି ଗଛପତ୍ର ଦୋହଲେ ଇଏ ସେଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ନୈତ ଚିତ୍ରମ୍ ଭଗବତୀ ହଁ ହ୍ୟନନ୍ତେ ଜଗଦୀଶ୍ୱରେ ଉତପ୍ରୋତମିଦମ୍ ଯସ୍ମିନ୍ ତନ୍ତୁ ସ୍ୱଙ୍ଗ ଯଥା ପଟହଗ ନୈତ ଚିତ୍ରମ୍ ଭଗବତୀ ହ୍ୟନନ୍ତେ ଜଗଦୀଶ୍ୱରେ ହିଁ ଜଗତର ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଅନନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳବାନ ସ୍ୱୟଂ ଅନନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ସିଏ। ଆଉ ସିଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗଛକୁ ପିଟିଲେ ସେଠି ଭୀଷଣ ପବନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇକିରି ଗଛପତ୍ର ଭାଙ୍ଗିଲା, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। ବସ୍ତ୍ରରେ ସୂତା ପରି ସାରା ସଂସାର ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ଗଧର ଗୋଡ଼ ଧରିକି ବୁଲେଇ ଫିଙ୍ଗିବା ଫଳରେ ବାୟୁର ପ୍ରକୋପ ହେଲା, ଗଛପତ୍ର ଦୋହଲିଲା, ଗଛ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ? ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ସଂସାର ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଓତପତ୍ର ଭାବରେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତ କାହାକୁ ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତ ବିଶ୍ୱରୂପ, ବିରାଟ ରୂପ ବା ବିଶ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ବି ପ୍ରଭୁ ଧରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଯିଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଧରିକି ରଖିଛି ତାଙ୍କର ବଳ କେତେ। ଆଉ ସିଏ ଯଦି ଗୋଟେ ଗଧକୁ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇକି ଛାଡ଼ିବେ, ଆଉ ସିଏ ପ୍ରବଳ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପବନ ହୋଇକିରି ଗଛପତ୍ର ଧରିକି ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଏଇଟାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା? ତତଃ କୃଷ୍ଣ ଚ ରାମ ଚ ଜ୍ଞାତୟ ଧେନୁକସ୍ୟ ଯେ କୃଷ୍ଟାରହ ଅଭ୍ୟଦ୍ରବତ୍ ସର୍ବେ ସଂଗ୍ରଧାଙ୍ଗା ହତବାନ୍ଧବା। ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ରାମ ମିଶିକିରି ଧେନୁକାସୁରର ଜ୍ଞାତିମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ିଲେ ସେଠୁ, ଗୋଟାଏ ମରିଯିବା ଫଳରେ ଶୋଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଡ଼େଇ ପିଟିକି ମାରିଲେ। ପଛ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଧରି ପକାଇ ବଳରାମ ଚଟକିରି ପଛ ଗୋଡ଼ ଧରିକି ବୁଲିକିରି ମାରିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ତାଳ ଗଛମାନଙ୍କରୁ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଝଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିଲା ଓ ମରିଯାଇଥିବା ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କର ଶବରେ ସ୍ଥାନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ସେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଗଧ? ଅନେକ ଗଧା ଆସୁର ଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟାକ ପରେ ଗୋଟେ ସବୁ ଦୌଡ଼ିକିରି ଆସିଲେ ଗୋଟାଏ ମରିବା ଫଳରେ। ଆଉ ବଳରାମ କୃଷ୍ଣ ମିଶି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିକି ପଦା କରିଦେଲେ। ତାନ୍ ତାନ୍ ଆପତତଃ କୃଷ୍ଣ ରାମସ୍ୟ ନୃପଲୀଳୟା ଗୃହୀତ ପଶ୍ଚାଚରଣାନ୍ ପ୍ରାହିଣତ ଭୃଣରାଜସୁ ତୃଣରାଜସୁ। ତାନ୍ ତାନ୍ ଆପତତଃ କୃଷ୍ଣ ରାମସ୍ୟ ନୃପଲୀଳୟା। କହିଲେ ହେ ନୃପ ସୁଖଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ, କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବଳରାମ ଖେଳିଲା ଭଳିଆ ଆଉ ସିଏ ଯେତେ ରାକ୍ଷସ ଆସେ ସେ ଗଧ ଅସୁର ସେ ପଛପଟ ଗୋଡ଼ ଧରିକି ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଗୃହୀତ ପଶ୍ଚାଚରଣାନ୍ ପ୍ରାହିଣତ ତୃଣରାଜସୁ। ତୃଣରାଜ ତାଳ ଗଛଟାକୁ ଗଛ ବୋଲି କୁହାଯାଉନି, ତୃଣରାଜ ସିଏ ତୃଣରାଜ। ତୃଣ ଭିତରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ତୃଣ ସିଏ। ଆଉ ତେଣୁ ତୃଣରାଜକୁ ପିଟିଲେ। ଆଉ ଯେତେ ରାକ୍ଷସ ଆସିଲେ ଗଧାସୁର ପଛପଟ ଗୋଡ଼ ବୁଲିକି ପକାଇଲେ। ଫଳ ପ୍ରକର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ଦୈତ୍ୟ ଦେହି ଗତାସୁଭି ରରାଜ ଭୂହୁ ଶତାଳାଗ୍ରିହି ତାର ଘନେଇ ଇବ ନଭସ୍ଥଳ। କେମିତି ଥିଲା? ଫଳ ପ୍ରକର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣମ୍। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅନେକ ରାକ୍ଷସ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଶୁଳା ବାଡ଼େଇ ପିଟିକି ସେମିତି ପଛ ଗୋଡ଼କୁ ବୁଲେଇକି ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଅନେକ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଦୋହଲିକି ସବୁ ତାଳ ଗଦେଇ ହେଇଗଲା। ଇଆଡ଼େ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ଶବରେ ମଧ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା ତାଳ ବନ। ଏଇଟା ଏଇ ଦୈତ୍ୟ ଦେହି ହିଁ କଥା ଆସୁଭି, ପ୍ରାଣ ନଥିବା ଅସୁରମାନଙ୍କର ଦେହ ଏବଂ ତାଳରେ ସେ ଜାଗା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ତେଣୁ ରରାଜ ଭୂହୁ, ତେଣୁ ଭୂମିଟା କେମିତି ଶୋଭା ପାଇଲା? ଶତାଳ ଆଗ୍ରେଇ ଘନେଇ ହିବ, ଇଏ ତାଳ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ହେତୁରୁ ନଭସ୍ଥଳ, ଆକାଶଟା ମେଘାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଉଠେଇଲେ ଯାହା ଦିଶେ ସେମିତି ପୃଥିବୀ ତଳୁଟା କାଳିଆ କାଳିଆ ତାଳ ଗୁଡ଼ାକ ତ ପାଚିଲା ତାଳ,
ତେଣୁ ସେ କାଳିଆ ତାଳ ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ିଥିବା ହେତୁରୁ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ହେଲେ ଯେମିତି ଜଣାଯାଏ ଇଏ ସତେ ଯେମିତି ପୃଥିବୀଟା ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ଆକାଶ ଭଳିଆ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେବ।